नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अच्छा बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में वो और मात्रा का परिचय किए थे। जो ओ मात्रा से बने हुए पाठ था आपका 8वीं पाठ भी हमने किए थे। उस पाठ में आपको ओ की मात्रा का अभ्यास हुआ था। आज हम आपको इस वीडियो में औ की मात्रा से जुड़े पाठ को रिकॉर्ड कर भेज रही हूँ। बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। जो भी मैं पढ़ती हूँ आप ध्यान से पहले सुनिए और शब्दों को देखिए, क्योंकि जो कौन सा शब्द मैं कैसा उच्चारण करती हूँ इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको टेक्स्ट बुक दिखा रही हूँ, पहले देख लीजिए। अच्छा, दिख रहा है ना बच्चों। आपका 9वीं पाठ है मटर या टमाटर। मटर का मतलब क्या है? मटर का मतलब है पी। बटाणी ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, उसे हिंदी में मटर कहते हैं। और टमाटर, टमाटर का मतलब है टोमेटो। आपको मालूम है टोमेटो करके। देखिए, इस पाठ में हम औ की मात्रा, यहाँ पर है ना, औ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। देखो यहाँ पर पिंक कलर में आपको दिखता है ना, यहाँ पर औ की मात्रा लगाया है। ये सभी औ की मात्रा का शब्द है। गौरी, सौरभ, पौधा और इसी तरह बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बताते जाऊँगी, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। अच्छा बच्चों, मैं पाठ शुरू करूँ? देखिए, ध्यान से सुनिए, शब्दों का उच्चारण के बारे में ध्यान रखिए। गौरी और सौरभ ने एक पौधा लगाया। देखो यहाँ पर गौरी, सौरभ दो नाम के बच्चे हैं। यहाँ पर इन नामों में औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। दोनों ने मिलकर क्या किए? एक पौधा, पौधा का मतलब है प्लांट, प्लांट को लगाए। ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ಹೂತಾಕಿದಂತೆ, ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ರಂತೆ। वे पौधे को हर रोज पानी देते। देखिए, जो पौधे लगाने के बाद पौधों को पानी तो डालना है ना, नहीं तो पौधे मर जाते हैं। इसलिए दोनों क्या करते थे? हर रोज़ उस पौधे को पानी डालते थे। ನೋಡಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಸಹ ನಮ್ಮದಲ್ವಾ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ದಿನ ಆ ಸಸಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ। सूरज की गर्मी से पौधा बड़ा हुआ। देखिए, सूरज, सूरज का मतलब है सूर्य। सूर्य की किरणों से, सूरज की गर्मी से क्या हुआ? पौधा धीरे धीरे से बड़ा होने लगा। ನೋಡಿ, ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನೀರು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಸಹ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ। ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಂತೆ। ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಇವರು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಸಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂತೆ। उस पर हरे हरे मटर जैसा कुछ लगा। देखिए, उस पौधे पर क्या हुआ? छोटा सा मटर जैसा कुछ पौधा हरे रंग में, कुछ चीज़ें हरे रंग में उस पौधे में लगे थे। ನೋಡಿ, ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ। ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು? ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ। सौरभ ने दादाजी को बुलाया। सौरभ क्या किया? उसे देखकर दादा को बुलाया। ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೌರಭ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕರೆದಂತೆ। ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಕರೆದನಂತೆ. ಗೌರಿ ಬೋಲಿ, ದಾದಾಜಿ ಯೇ ಮಟರ್ ದೇಖೋ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಟಾಣಿ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಟಾಣಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಂತೆ. ದಾದಾಜಿ ಮುಸ್ಕುರಾ ಉಠೆ, ಬೋಲೆ ನಾನ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಚ್ಚೋ ಯಹಾ टमाटर का पौधा है. बच्चों देखिए ये तो बटानी का पौधा नहीं है, मटर का पौधा नहीं है, ये तो टमाटर का पौधा है. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಸ್ ಪರ್ ಟಮಾಟರ್ ಲಗಾ ಹೇ. ಈ ಒಂದು ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಟಮಾಟರ್ ಲಗಾ ಹೇ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಹಾ ಪಹಲೆ ಪೀಲಾ ಹೋಗಾ ಫಿರ್ ಲಾಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೀಲಾ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಮೇ ಬಂತಾ ಹೇ, ಆ ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಚ್ಚೆ ರೋಜ್ ಪಾನಿ ದೇತೆ ರಹೇ. ಮಕ್ಕಳು ದಿನಾಲು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ? ರೋಜ್ ಉಸ್ ಪೌಧೆ ಕೋ ಪಾನಿ ಡಾಲ್ತೆ ಥೇ. ಪೌಧೆ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಟಮಾಟರ್ ಲಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಉಸ್ ಪೌಧೆ ಪರ್, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣವಾ? टमाटर पहले हरे थे, फिर पीले हो गए और फिर लाल हो गए. देखिए उस पौधे में पहले तो टमाटर कैसा था? हरे रंग में था. बाद में वो टमाटर पीले रंग में बदल गया और बाद में लाल रंग में बदल गए. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ವಾ ಅವು ಹಣ್ಣುಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೀಲೆ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಂತೆ, ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಂತೆ. ಬಹುತ್ ಟಮಾಟರ್ ನಿಕಲೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ. ಸಬ್ನೆ ಖಾಯೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೊಮೆಟೊನ ತಿಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಂತೀರಾ? ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಕೆಂಪಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಸಹ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. दादी जी ने चटनी भी बनाई. देखो यहाँ पर बहुत सारे टमाटो है ना, टमाटर है ना, जो कुछ टमाटर को सब लोगों ने खाया और जो कुछ टमाटो को किसने? दादी ने चटनी बनाई. आपके घर में भी चटनी बनाते हैं ना आपकी माँ, उसी तरह दादी जी ने उस टमाटो से क्या बनाई? चटनी बनाई. दादाजी बोले, दादा ने बोला बहुत बढ़िया थे लाल लाल मटर. ನೋಡಿ ಅಜ್ಜ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವು ಬಟಾಣಿನ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಥೇ ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಮಟರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಟಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೌರಿ ಅವ್ರ ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಟಮಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಜ್ಜ ಮಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನಂದರು? ಅಲ್ಲ
ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಟಮಾಟರ್, ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. अच्छा बच्चों, हमें इस पाठ में क्या सीखा है? ओ औ की मात्रा के शब्दों का परिचय को हमने इस पाठ में सीखा है. देखो, इस पाठ का जो अभ्यास में रहे हैं ना, उन सभी को मैं आपको और एक वीडियो में भेजूंगी. पहले आप क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी HW किताब में एक पेज पाठ को लिखना है. आपका 9th ಲೆಸನ್ है ना, 9ನೇ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 53ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 1 2 3 4 5 6 7 8 ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ 8 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ होमवर्क. अच्छा बच्चे, हम अगले वीडियो में मिलेंगे. धन्यवाद.